السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، شب قدر کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدر کی تعلق سے ایک پوری سورہ نازل کیا ہے۔ اما پارہ کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر ہم سال بنائیں گے تو 83 سال 4 مہینے بنیں گے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایسی رات ہوتی ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، خاص طور پر روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اس رات میں، اور یہ رات فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس سورہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی کتاب فضل لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، راتوں کو جاگا اور شب بیداری کی، قدر کو تلاش کیا، احتساب ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرتے تھے، بلکہ آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری فی کتاب فضل لیلۃ القدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عشرے میں داخل ہوتے، یعنی جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی خوب تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، اور رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شب قدر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر آپ عمل کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر ابھارا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم شب قدر کی تلاش میں رہیں اور شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں 27ویں رات۔ ٹھیک ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن تمام حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ 27ویں تاریخ کو ہی شب قدر ہو، بلکہ اور بھی دن ہو سکتے ہیں، اور بھی راتیں ہو سکتی ہیں کہ جن راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عن عبادۃ بن الصامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرجنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاها فلان فلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لهم فالتمسوا في 9 و7 و5، رواہ البخاری فی کتاب فضل لیلۃ القدر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں
शब कद्र को बतला सके कि किस रात को होती है कद्र की रात। लेकिन मुसलमानों में से दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं निकला था तुम्हें लैलतुल कद्र बतलाने के लिए, लेकिन फला लोग झगड़ा कर रहे थे तो मुझसे वो इल्म उठा लिया गया, या ये कि मुझे वो भुला दिया गया, और करीब है कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, तो तुम लोग उसको तलाश करो 29वीं को, 27वीं को और 25वीं को। अब मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस के अंदर 29वीं का भी जिक्र है, 27वीं का भी जिक्र है और 25वीं का भी जिक्र है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 27वीं को सिर्फ कहना ये सही बात नहीं मालूम होती है। इसी तरीके से दूसरी हदीस, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रु लैलतल क़द्री फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरा में, और आपने उसमें फरमाया फिल वित्र की बरातों में, यानी जो ताक रातें हैं, जैसे 21, 23, 25, 29, 27। अब यह आखिरी अशरा जो है, इसमें ताक जो रातें हैं, 5 रातें, उन 5 रातों में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 10 रातों को जागना है, 10 रातों को तलाश करना है। ठीक है, किसी हदीस में अगर जिक्र है, लेकिन ये हदीस बिल्कुल सही है और सही है, और इस बात पर दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि तुम लोग रमज़ान के आखिरी अशरा में ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो इस हदीस से पता चलता है कि लैलतुल क़द्र ये रमज़ान के आखिरी अशरा में होती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही इल्म है इसके ताल्लुक़ से कि वो किस रात को होती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि ये भुला दिया गया, ताकि तुम 5 रातें अच्छी तरीके से खूब इबादत कर सको और लैलतुल क़द्र को तलाश सको। अलबत्ता इसकी निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि जिस रात को लैलतुल क़द्र होती है, सुबह का सूरज बगैर शुआ के निकलता है, किरण नहीं होती है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ बतलाई है। जैसा कहते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लम की बीवी, वो कहती है कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम शब क़द्र को पालें, हम रात जागते हैं, शब बेदारी करते हैं, तो शब क़द्र को हम पालें तो हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ को कसरत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ दूसरी तरह से ऐसे भी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। दोनों बातें सही हैं, दोनों तरह से दुआएं साबित हैं। लिहाजा हमें इन दुआओं को उन रातों में कसरत से पढ़ना चाहिए और विर्द करना चाहिए। बल्कि जिन लोगों की हिम्मत नहीं कि चलो रात भर बैठ कर हो जाग सके, जैसे बहुत बुज़ुर्ग हैं, इसी तरीके से वो इस हालत में हैं कि कुरान वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं या नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, नापाकी की हालत में हैं, तो उनको भी चाहिए कि ज़बान से विर्द किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो ये दुआ बहुत ही अहम है, बहुत जामे दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। इस दुआ का हम एहतमाम करें और लैलतुल क़द्र को तलाश करें, क्योंकि एक ऐसी इबादत है जो 83 साल 4 महीने की इबादत से बढ़कर है। अगर एक रात हमें नसीब हो गई और अल्लाह ताला ने उस रात को कबूल कर लिया, तो गोया कि 83 साल 4 महीने की इबादत से बढ़कर हमने काम किया। हो सकता है हमारी उम्र पहुँचे या ना पहुँचे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस रात की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इस रात को तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और ज़िक्र व अस्कार की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।